सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह है और सिंह डेंटल केयर का फाउंडर हाँ मैं। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਿਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਮਹਾਜਨ। ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ, ਸ਼ੀ ਟਰੀਟ ਦੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ। थैंक यू डॉक्टर बिक्रम। और प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि अबाउट यू, कित्थों पढ़े हो, की तुहाडी स्पैशलाइजेशन है? श्योर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपाली महाजन। मैं अपनी BGS डेंटल कॉलेज लुधियाना तो की, दैन अपनी MDS SGRD कॉलेज अमृतसर तो की है। सो सिंस लास्ट 5 ईयर्स मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स कर रही हाँ एंड मैनू एंडो का काफ़ी पैशन हैगा एंड आई कैन से कि सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स मैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी किए हैं जिन्हों के नाल मैं अपनी स्किल्स काफ़ी इनहैंस की हैं। सो थैंक यू। सो डॉक्टर दिवाली, रूट कनाल ट्रीटमेंट की होंदी है बेसिकली? सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट विच की होंदा है, जदों भी पेशेंट साडे कोल पेन दे नाल आंदा है या कोई सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स, तो उस केस दे विच आपां यूजली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल जिवें रूट हुंदी है जड़, कैनाल हुंदी है जिवें उहदे विच सुरंग बनी हुंदी है। सो कैनाल दे विच नर्व्स हुंदी हैं। साडी सब तो पहली लेयर इज इनैमल, उस दे थल्ले डेंटीन, फिर पल्प आंदी है। जिहड़ी इनैमल दे विच जदों कीड़ा हुंदा उदों पेशेंट नूं कदी भी पेन फील नहीं हुंदी। जदों आपां पल्प नूं टच कर दिंदे आ उदों पेन फील हुंदी है। सो ऑब्वियसली जदों आपां फर्स्ट स्टेज दे विच कोई फिलिंग वगैरह नहीं करांदे तो जिहड़ा कीड़ा है वो ज़्यादा डीप चला जाता है। उन्होंने आपां उहदे विच उस केसिस दे विच सानूं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पैंदा है तो आपां दंद नूं सेव कर सकते हैं। राइट। तो बेसिकली जिहड़ा प्रोसीजर है रूट कनाल दा की हुंदा है, मतलब किस तरह तुसीं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਟੁੱਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, पेन किस तरह रिलीफ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਓਪਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੰਦ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਰੰਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨਾਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਨਾਲਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕੈਪ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। तो मतलब कहने तो भाव है कि जी रूट कनाल ट्रीटमेंट जो है तुसी दंद की टिप तक जाते हो, अंदर रूट तक जाते हो, सारी पल्प नूं इन्फेक्शन नूं रिमूव करते हो, फिर उन्होंने सील करते हो और फिर अल्टीमेटली उहदे उपर जिन्होंने आप पोस्ट ऑफ कंपोजिट कहते हैं, पोस्ट ऑफ फिलिंग करके उपर कैप चढ़ा देंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रूट कनाल ट्रीटमेंट। वैसे मतलब यूजली सुनिया है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल प्रोसीजर होंदा है। आई थिंक बहुत सारे लोगों नूं ये हत्थ लगे होणगे कि हाए रूट कनाल कराई सी, बड़ी पीड़ हुई सी। कि तुसी पेनफुल ट्रीटमेंट करते हो कि पेनलैस करते हो, थोड़ा दसो। सो बेसिकली अजकल बहुत ज़्यादा टेक्नीक्स आ गई हैं जिहदे नाल आपां पेन बिल्कुल भी पेशेंट नूं इंड्यूस नहीं होण दिंदे। आपां सब तो पहला पेशेंट नूं जिहड़ा फोबिया हुंदा वो टीके दा फोबिया हुंदा, इंजैक्शन दा। उस केस दे विच आपां चंगे तरीके नाल स्प्रे करके ते जैल लगा के मास उत्थे सुन कर दिंदे आ ताकि आराम नाल इंजैक्शन लग जाए। जदों इंजैक्शन लग्या ते ठीक लग्या, उस तो बाद पेशेंट नूं पेन होनी ही नहीं। आपां जो भी करांगे दंद दे विच पेशेंट नूं पेन नहीं होनी। सो इफेक्टिवली रूट कैनाल ट्रीटमेंट जे होया होवे, एंड तक आपां सील कीता होवे तो पेशेंट नूं उस तो बाद कभी भी पेन नहीं होंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यूजली सानू रूट कैनाल तो बाद एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करने की लोड़ नहीं पैंदी। अच्छा। या कोई ट्रीटमेंट के बाद कोई भी मैडिकेशन सानू प्रिस्क्राइब करने की लोड़ नहीं पैंदी। वध तो वध आपां एक अद्धी पेन किलर जरूर देने हैं कि बाय चांस जे पेन होवे तां पेशेंट लै सकते हैं। और वो भी इहदा मतलब जे सही रूट नाल होई होवे। बट इत्थे ते यूजली मतलब नो डाउट साडे क्लिनिक च ते असीं अननैसेसरी एंटीबायोटिक्स पेन किलर नहीं प्रिस्क्राइब करते, बट यूजली देखा गया कि जिथे भी लोग रूट कनाल करांदे हो कहंदे 5 दिन की एंटीबायोटिक खाओ, दवाई खाओ। फिर क्यों कहंदे आ? बेसिकली की होंदा है कि कई बार कोई कैनाल छुट जाती है तो उन्होंने लगता है कि एंटीबायोटिक पेन किलर खा के इनिशियली वो सप्रैस कर देंगे पेन नूं, या होर भी किन्ने रीजनस होंदे आ। ठीक तरीके नाल क्लीनिंग नहीं हुई, जदों भी डिसइनफेक्शन ठीक तरीके नाल नहीं हुई, इन्फेक्शन रहेगी। उस केस च पेन होएगी। जदों प्रॉब्लम है पेन है, जे प्रॉब्लम नूं तुसीं डील नहीं कीता, तुसीं पेन नूं सप्रैस करन दी कोशिश करोगे। पेन एक सिम्पटम है जिहड़ा दस रहा है कि मेरे कोई प्रॉब्लम हैगी है, तुसीं दवाइयां दे के उन्होंने ठीक करन दी कोशिश करोगे, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम हमेशा रहेगी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨੋ, ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਲੇ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੀਪਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਵੀ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਹੇਅਰ। तो एक ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਟਿੰਗ। तो एज ए एंडोडोंटिस्ट किस फैक्टर्स से सानू सिंगल सिटिंग रूट कनाल करनी चाहिए पेशेंट दी? पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ या वाई एक्चुअली सिंगल सिटिंग रूट कनाल जी बैटर हैगी है मल्टीपल सिटिंग रूट कनाल तो? ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਰੂਟ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਯੂਜਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਿੰਗ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਕਿਪ ਮਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਗੇਨ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਫਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਕਸਪਰਟ ਟੂ ਐਕਸਪਰਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट, आई कैन से केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट में वेरी। अगर पेशेंट डायबिटिक है और वो सीवियरली इन्फेक्टेड है तो अपन कहांगे कि नहीं यार ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਿਟਿੰਗ ਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਕ ਪਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ कि सिंगल सिटिंग रूट कनाल्स आर प्रेफर्ड, नॉट इन एवरी केस बट आई थिंक 90% ऑफ द केसेस ਵਿੱਚ एंडोडोंटिस्ट ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਬੋਥ ਡਾਕਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੂ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਿਆ ਉਹਦਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਔਰ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸਕ ਆਫ ਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਔਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਮੀ ਟੂ ਦ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਢ ਦੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਲਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦੈਟ ਟ੍ਰੀਟਡ RCT DT2? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ that is totally I would say कि your decision, but again पहली preference हमेशा रूट कैनाल करवानी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰੇਬਲ ਹੈ ਦੰਦ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਕੈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਵਾਈਸ ਆਪਣਾ ਫਲॉस ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਲੌਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੰਦ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੀਪਰ ਆਲਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਦੰਦ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦੰਦ ਹੀ ज़्यादा देर चलता है। और कुछ मिथ भी सुने गए हैं मतलब अबाउट द रूट कनाल ट्रीटमेंट की खैर पहले मिथ का तो तुसीं आंसर दे ही दिता प्रीवियस क्वेश्चन च कि दंद नूं रूट कनाल करा लईए इन्हें फिर खराब हो जाना। इज इट सो कि एक बार रूट कनाल होई दोबारा खराब होएगा दंद? देखो, जे रूट कनाल ठीक हुई है तो दोबारा नहीं खराब होएगा, ठीक है, बहुत घट चांसेस है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडीज़ मेरे ख्याल 97% चांस है कि रूट कनाल जी है वो हमेशा लाइफ टाइम चलती है। 97% सक्सैस रेट है, विच इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ सक्सैस रेट। इन्ना सक्सैस रेट होर किसी प्रोसीजर का मैनूं लगदा होएगा नहीं। राइट, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ रूट कनाल ट्रीटेड टूथ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹਾਈਜੀਨ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ रूट कनाल ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਦੰਦ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब कि एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਡੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੰਦ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਰੋਸਡ, ਕੁਝ ਡਿਕੇਡ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੂ ਸੇਵ ਦ ਟੂਥ, ਟੂ ਸੇਵ ਯੂ ਦ ਪੇਨ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਰੋਸਡ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਨਿਕਰੋਸਡ ਟਿਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਤਾ।
ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਨਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਪੀੜ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਰੋਸ ਟਿਸ਼ੂ ਡਿਬਰਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊ ਸਕਿਨ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਵੇ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਬਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲੋ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। Right. With all due respect to all specialties of dentistry or to general dentists also, ਮਤਲਬ why you think ਕਿ endodontist ਦੀ root canal ਦੀ efficiency ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ in comparison to other specialty ਦਾ? let's say ਕੋਈ oral surgeon root canal ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ general dentist root canal ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ endodontist root canal ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਸਟ ਅਗਰ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਡੈਂਟਿਸਟ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੂਸਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਉਨੀ ਐਕਿਊਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਰਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼। ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਊ ਯੂ ਫਾਈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ MDS ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਆਨਸਰ ਕਿ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਫॉर ਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ? ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਪ੍ਰੋਸਟੋਡੋਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਆਏਗਾ। ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟ ਅਗੇਨ in the form of a clinic, but ਉਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਐਜ ਓਵਰ ਅਦਰ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ? Of course I love it, because ਜਦੋਂ ਮੈਂ BDS ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 10-15 ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਹੈ ਨਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਆਈ ਨਿਊ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਸਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਦ ਪੇਨ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਐਸ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਆਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਐਸ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੇਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਜੈਸਚਰਸ ਆਰ ਸੋ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਕੱਢਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਜੌਬ। ਨਾਟ ਟੂ ਬ੍ਰੈਗ ਬਟ ਯੈਸ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਹੋ।
तो वन शुड बी ਬlesed ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਟੋਟਲੀ ਬlesed ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ I can relieve one thing, pain from one portion of the. Yes. And what goes in your mind while treating your patient? ਜਦੋਂ patient ਨੂੰ treat ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, before starting the treatment, during or after? ਫਰਸਟਲੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਪੇਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ I want to make sure that first sitting ਤੋਂ ਬਾਅਦ patient is very comfortable, at least he is 90% satisfied ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੰਦ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੰਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਦੰਦ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਆਲ ਗੋ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਟਰੀਟ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਟਰੀਟਿੰਗ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮਾਈਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਆਈ ਟਰੀਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਟਰੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫॉर ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ये हाथ देख रहे हो, ये अगर मेरी बेटी का ऑपरेशन करेंगे तो ये ऐसे ऐसे कांपेगा, है ना। बट मतलब वट आई बिलीव या वट वी बिलीव ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ then we don't have right to treat other patients। ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਕੰਬੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਖੈਰ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਸਕ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਕੰਬੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਾਟਸ ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, any final message from you regarding root canal treatment for the people? सो मैं हमेशा ही कहूँगी कि प्लीज़ अपना दंद फर्स्ट स्टेज ते बचाओ, ठीक है। ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗਸ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੇਨ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਪੇਨ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੰਦ ਐਟਲੀਸਟ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਆਪਣਾ ਦੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਡੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥਸ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਨੋਲੋਜੀ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ। ਡੈਂਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੂਨਰ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਥ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਪੋਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਨਰ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਫॉर ਆਲ ਡੈਂਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਡੈਂਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਪੇਨਲੈਸ ਡੈਂਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।